सुप्रभात दर्शक बंधु आज जुलाई 26 तारिख शनिवार चलतु नजर पकाइबा आज देश विदेश प्रमुख खबर गुड़िक किंतु ता पूर्व जदि आपण मैंने आम वीडियो को लाइक करना आम वीडियो को लाइक करी कमेंट रे जय जगन्नाथ लिखा भूलिबे नहीं। रूपा मुदी रे बलंगा पोड़ी रहस्य सत सामना को आनिले गहना दोकानी। बलंगा मामला को 7 दिन बीती जाइथिले सुद्धा एबे भी तदंतकारी संस्थार हाथ खाली। जो रूपा मुदी को नहीं रहस्य बढ़ुथिला ताहा जणे पुरुषंकर बोली स्पष्ट करिसेंती गहना दोकानी। पीड़ितांको सांग एहाकु 2.5 मास तळे किनिथिले। घटनास्थलरू एई मुदीटी मिलिथिबारु तांको भूमिका संदेह घेରରେ आसी जाइछि। सेपटे दिल्ली एमसीआई पीड़ितांको बयान रेकर्ड करिछि क्राइम ब्रांच टीम। तेबे बलंगा नाबालिका पड़ी जाइथिबा स्थानरू उद्धार रूपा मुदी को नहीं जो रहस्य बढ़ुथिला तेबे मुदीटी किना जाइथिबा गहना दोकानीर छानबिन परे क्राइम ब्रांच टीम आगरे सबु सत मानिछंती गहना दोकानी। रूपा मुदी रहस्य खोलिले दोकानी। मुदीटी जने पुरुषंकर बोली स्पष्ट कले। 2.5 मास तले मुदी को किनिथिले पीड़ितांक सांग। तेबे प्रश्न उठुची मुदीटी घटनास्थल को आसिला केमिति। सेपरी पीड़ितांकु क्राइम ब्रांच संभाव्य प्रश्न से दिन घर केतेबेले बाहरी एका जाइथिले ना कहा सांगरे जाइथिले सांग सह चिन्हा परिचय केते दिनर तांकु किए अपहरण करथिले ओ कुआडे नेथिले अपहरण करिनेथिबा 3 युवकंकु से जानती कि शरीर रे निया केमति लागिला एई भली किछि प्रश्न पचरा जाइथबो बोली एबे अनुमान करा जाउछि। तेबे एई एकाधिक प्रश्न पचारि बयान रेकर्ड करिछि तदंतकारी संस्था। एपटे तदंत रे विलंब को नै प्रश्न उठाइछंती स्थानीय बुद्धिजीवी। जगतसिंहपुर नाबालिका दुष्कर्म 2 जन को अटक रखिला पुलिस। जगतसिंहपुर जिले में पुणी लज्जा आउ एक नाबालिका को गण दुष्कर्म अभियोग। कुजंग थाना रे अभियोग पर 2 जन को अटक रखिछि पुलिस। तेबे घटनाटी जेतिकी सांघातिक सेतिकी लज्जाजनक। जने 15 वर्षर नाबालिका को गण दुष्कर्म अभियोग होइछि। पीड़िता गर्भवती हेबा परे घटना प्रघट होइछि। तेबे परिवार लोके एने अभियुक्तंक घर को जाई पचारिबारु टंका नेई चुप रहिबाकू धमक देइथिबा भली सांघातिक अभियोग करछंती पीड़ितांक परिवार लोके। एने कुजंग थाना रे 3 जनक नारे मामला रुजु होइछि। पीड़ितांक परिवार लोकंक अभियोग परे संपृक्त अभियुक्त ओ तांको सहयोगी को उठाई नै जेरा करुछि पुलिस। सबठारु बड़ कथा हेउछि दुष्कर्म करिथिबा अभियुक्त जनकर बयस 60 वर्षरु अधिक हेबो बोली सूचना मिलिछि। घटनाटी लज्जार चरम सीमा टपिथिबा बेले झियो महिलांक सुरक्षा को नहीं एबे प्रश्नवाची सृष्टि होइछि। राज्य रे 53,300 नियुक्ति सृष्टि पाई मोहन को घोषणा। ओडिशा टेक्स 2025 रो शुभारंभ आरंभ हैला। ओडिशा टेक्स 2025 लोकसभा भवन रे एने आयोजित कार्यक्रम उद्घाटन करिसेंती मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। कार्यक्रम रे उद्बोधन देई मोहन चरण माझी कहचंती जे ओडिशा रो वस्त्र पूरा भारत रे पहुंचबो। संबलपुर माणियाबंध बरहमपुर साड़ी लोकप्रिय। तेबे रोजगार क्षेत्र रे वृद्धि आरंभ लक्ष्य बोली मोहन माझी कहचंती। सबु क्षेत्र रे व्यवसायी को स्थान दियाजिबो। सेपरी 33 एमओयू स्वाक्षरित होइतबा बेले 7,808 कोटी पुंजी निवेशक को राज्य रे 53,300 नियुक्ति सृष्टि होबो बोली कहचंती मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। सेपरी कार्यक्रम मूल लक्ष्य थिला टेक्सटाइल और आपारेल उत्पादन क्षेत्र में देश में अग्रणी राज्य में परिणत हेबो ओडिशा। समृद्ध ओडिशा 2036 दिगरे एक दृढ़ पदक्षेप हेबो बोली राज्य सरकार पक्षरु कहुଯାଇଛି। पंचायत राज मंत्री को बड़ सूचना। फेक जॉब कार्ड धरिबा को आरंभ हेबो ई केवाईसी। नकली जॉब कार्ड हातेइबारे ओडिशा द्वितीय स्थान रे रहिछि। यारी भितरे पंचायत राज मंत्री रवि नायक एक बड़ सूचना दैछंती। फेक कार्डधारी को धरिबाकू आरंभ हेबो ई केवाईसी। तेबे जो व्यक्ति 3 मास भितरे ई केवाईसी कराबे नहीं सेमानकर जॉब कार्ड कटिजिबो बोली मंत्री सूचना दैछंती। तेबे मंत्री रवि नायक आउरी मध्य कहचंती जे सरकार बाहर करछंती फेक जॉब कार्ड। यार अधिकारी किए थिले जे शासन करुथिले उत्तर देबे। सरकार वर्षे भितरे 2 लाख जॉब कार्ड दैछंती। प्रकाश थाउ कि लोकसभा रे टीएमसी सांसद माला रायଙ୍କ प्रश्न चांचल्यकर लिखित उत्तर रखिथिले केंद्र ग्राम्य उन्नयन राष्ट्रमंत्री कमलेश पासवान।
ନକଲି ଜବ୍ କାର୍ଡ ହାତେଇବାରେ ଓଡ଼ିଶା ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି। ସେପରି 2024-25 ବର୍ଷରେ ଓଡ଼ିଶାରୁ 7,566ଟି ନକଲି ଜବ୍ କାର୍ଡ ଧରାପଡ଼ିଛି। ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନରେ ବିହାର, ଏହା ପଛକୁ ରହିଛି ଓଡ଼ିଶା। 3 ନମ୍ବରରେ ଆସାମ, 4 ନମ୍ବରରେ ଛତିଶଗଡ଼ ଥିବାବେଳେ 5 ନମ୍ବରରେ ରହିଛି ତାମିଲନାଡୁ। ଅନ୍ତରାଜ୍ୟ ନଦୀ ସଂଯୋଗୀକରଣ ପାଇଁ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ। 5 ବର୍ଷରେ 6ଟି ପ୍ରକଳ୍ପରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ 1,800 କୋଟି ଟଙ୍କା। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଅନ୍ତରାଜ୍ୟ ନଦୀ ସଂଯୋଗୀକରଣ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ଆଗେଇବା ଦିଗରେ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ନଦୀକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା କେନାଲ ନିର୍ମାଣ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭିତ୍ତିଭୂମି ପାଇଁ ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି। 5 ବର୍ଷରେ ଅର୍ଥାତ୍ 2025-26ରୁ 2029-30 ମଧ୍ୟରେ 6ଟି ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ପ୍ରାୟ 1,800 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଏହି ଅନ୍ତରାଜ୍ୟ ନଦୀ ସଂଯୋଗୀକରଣ ଦ୍ୱାରା ରାଜ୍ୟରେ ଜଳ କ୍ଲିଷ୍ଟ ଦୂର କରିବା, ଭୂତଳ ପାଇପଲାଇନ ବିଛାଇ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ନଦୀ ଜଳ ପହଞ୍ଚାଇ ମରୁଡ଼ି ପ୍ରବଣତାକୁ କମାଇବା, 150ଟି ଜଳାଶୟର ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିବା, ସବୁ ଜମିକୁ ଜଳସେଚନ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇବା, ଅଣମୌସୁମୀ ଋତୁରେ ବି ପାନୀୟ ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକରେ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ନ ହେବା ଭଳି ଭିତ୍ତିଭୂମି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ଆସିଲା ଖୁସି ଖବର, ବଢ଼ିଲା ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ବୁଣାକାର ଶ୍ରମିକଙ୍କ ଭତ୍ତା। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ କଲେ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ବୁଣାକାରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଲା ଖୁସି ଖବର, ବଢ଼ିଲା ମାସିକ ଭତ୍ତା। ପୁରୁଷ ବୁଣାକାର ଶ୍ରମିକଙ୍କ ଭତ୍ତାରେ ଏବେ 5,000ରୁ 1,000 ଟଙ୍କା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବଢ଼ାଇ ତାଙ୍କ ଭତ୍ତାକୁ 6,000 ଟଙ୍କା କରିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ମହିଳା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଭତ୍ତା 6,000ରୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ 7,000ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଏନେଇ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ତେବେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଓଡ଼ିଶା ଟେକ୍ସ 2025। ଲୋକସେବା ଭବନରେ ଏନେଇ ଆୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇ ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ବସ୍ତ୍ର ପୁରା ଭାରତରେ ପହଞ୍ଚିବ। ସମ୍ବଲପୁରର ମାଣିଆବନ୍ଧ, ବ୍ରହ୍ମପୁର ଶାଢ଼ୀ ଲୋକପ୍ରିୟ ହେବ। ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଢ଼ିଲା ଚିନ୍ତା। ସାରର କଳାବଜାରୀ, ସରକାରୀ ଦରଠାରୁ ଦୋକାନୀ 2-3 ଗୁଣ ଅଧିକା ନେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ। ଭଲ ବର୍ଷାକୁ ଦେଖି ଚାଷୀ ଚାଷ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ରୁଆ ବେଉଷଣ କାମ ଚାଲିଛି। ଏହି ସମୟରେ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ସାର ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଚାଷୀମାନେ ମୁଖ୍ୟତଃ କୃଷି ସମବାୟ ସମିତି ମାଧ୍ୟମରେ ସରକାରୀ ଦରରେ ସାର କିଣିଥାନ୍ତି। ହେଲେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ସାରର କଳାବଜାରୀ ହେଉଛି। ଚାଷୀ ସରକାର ଦରରେ ସାର ପାଉନାହାନ୍ତି, ସେପଟେ ଦୋକାନୀ ଚଢ଼ା ଦରରେ ସାର ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି। କିଛି ଦୋକାନୀ ସରକାରୀ ଦରର 2ରୁ 3 ଗୁଣା ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟ ନେଉଥିବା ଚାଷୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଏଭଳି ଏକ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ପଦ୍ମପୁର ଉପଖଣ୍ଡରେ ସମବାୟ ସମିତିଗୁଡ଼ିକ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣର ସାର ଯୋଗାଇବାରେ ଅସମର୍ଥ ଥିବା ଚାଷୀମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଚାଷୀମାନେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଦୋକାନରୁ କିଣୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏହାର ସୁଯୋଗ ନେଇ ଦୋକାନୀମାନେ ସାରର କଳାବଜାରୀ କରୁଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରୁ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି। ପଦ୍ମପୁରରେ ଚାଷୀମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ପରେ କୃଷି ବିଭାଗ କିଛି ଦୋକାନରେ ଚଢ଼ାଉ କରି ଏହି ଚଢ଼ାଉ ନାମକୁ ମାତ୍ର କଳାବଜାରୀରେ ଦୋକାନୀ ଓ କୃଷି ବିଭାଗର ମିଳିତ ଭାଗ ରହିଥିବା ଚାଷୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। 28ରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜନ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି, 1,000 ଜଣ କଲେଣି ପଞ୍ଜୀକରଣ। ଆସନ୍ତା ସୋମବାର ଅର୍ଥାତ୍ ଜୁଲାଇ 28 ତାରିଖରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜନ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ 1,000 ଜଣ ଆବେଦନକାରୀ ସେମାନଙ୍କର ନାମ ଅନଲାଇନ ଯୋଗେ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିସାରିଛନ୍ତି। ଏହି ଅନଲାଇନ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଜୁଲାଇ 25 ତାରିଖ ସକାଳ 10ଟାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ସର୍ବାଧିକ 1,000 ଜଣ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖୋଲା ରହିଥିଲା। ତେବେ ଅପରାହ୍ନ ସୁଦ୍ଧା ସମସ୍ତ ପଞ୍ଜୀକରଣ ସରିଥିବା ଜଣାଯାଇଛି। ଜନସାଧାରଣର ଜନଶୁଣାଣି ପୋର୍ଟାଲ ଅଥବା ଜନଶୁଣାଣି ମୋବାଇଲ ଆପ୍ଲିକେସନ ମାଧ୍ୟମରେ ଇଚ୍ଛୁକ ଜନସାଧାରଣ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ନାମ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିଛନ୍ତି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏଥର ଜୁଲାଇ 28 ତାରିଖ ସୋମବାର ସକାଳ 8 ଘଟିକାରୁ ୟୁନିଟ୍ 2 ଅଶୋକ ନଗର ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ଥିତ ପୂର୍ବତନ ସରକାରୀ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ବା କ୍ୟାପିଟାଲ ନର୍ସରୀ ନିକଟସ୍ଥଠାରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଅଭିଯୋଗର ଶୁଣାଣି କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଜନସାଧାରଣର ପଞ୍ଜୀକୃତ ପ୍ରାପ୍ତି ସ୍ୱୀକାରପତ୍ର ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପରିଚୟ ପତ୍ର ତଥା ନିଜର ଅଭିଯୋଗ ପତ୍ର ସହ ଦର୍ଶାଯାଇଥିବା ସ୍ଥାନରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ନିଜର ଅଭିଯୋଗ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଜଣାଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି।
କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଡାକ୍ତର ଅଭାବ, ଖାଲି ପଡ଼ିଛି 60 ଡାକ୍ତର ପଦବୀ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ 5,000ରୁ ଅଧିକ ରୋଗୀ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଏହା ସହ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ 400ରୁ ଅଧିକ ରୋଗୀ ଆଡମିଟ୍ ମଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। ଯେତିକି ଡାକ୍ତର ଅଛନ୍ତି ତାକୁ ନେଇ ମ୍ୟାନେଜ କରାଯାଉଛି। ତେବେ ପ୍ରାୟ 60ଟି ଡାକ୍ତର ପଦବୀ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସ ଲିଖିତ ଆକାରରେ ସରକାରଙ୍କୁ ଏ ବାବଦରେ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ସରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନେବ ବୋଲି ଆଶା ରଖିଛୁ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ସେହିଭଳି ନର୍ସିଂ ଅଫିସର ପ୍ରାୟ 60 ପଦବୀ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି। ଆଉଟସୋର୍ସିଂ ଆଧାରରେ ଯେତିକି ସମ୍ଭବ ପୂରା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଉଛି। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁଇଟି ବିଭାଗକୁ ମିଶାଇ ପ୍ରାୟ 200ରୁ ଅଧିକ ଡାକ୍ତର ଅଛନ୍ତି। ଖାଲି ଥିବା ସଂଖ୍ୟା ପୂରଣ ହେଲେ ଚିକିତ୍ସା ସେବା ସହଜ ହୋଇପାରନ୍ତା ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ବନ ବିଭାଗ ଡେପୁଟି ରେଞ୍ଜରଙ୍କ ଘରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ରେଡ୍, ମିଳିଲାଣି 1.5 କୋଟି ଟଙ୍କା, ସୁନା, ବିସ୍କୁଟ, ଇଟା। ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ଡେପୁଟି ରେଞ୍ଜର, ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗରେ ଜୟପୁର ବନ ବିଭାଗର ଡେପୁଟି ରେଞ୍ଜର ରାମଚନ୍ଦ୍ର ନେପାକଙ୍କ ଘରେ ଓ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ରେଡ୍ ମାରିଥିଲା ଭିଜିଲାନ୍ସ। ଘରେ ପଶୁ ପଶୁ ମିଳିଥିଲା ପୁଳା ଟଙ୍କା। ଜୟପୁର ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସମେତ ଏକକାଳୀନ 6ଟି ସ୍ଥାନରେ ଚାଲିଥିଲା ଚଢ଼ାଉ। ପିଆର ପେଟା ବାସଭବନ ସମେତ ଜୟପୁର ବନଖଣ୍ଡ ଅଫିସରେ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲା ଭିଜିଲାନ୍ସ। ଯାଞ୍ଚ ବେଳେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଘରୁ ମିଳିଛି ନଗଦ 1.5 କୋଟି ଟଙ୍କା, 1.5 କେଜି ସୁନା, 4.5 କେଜି ରୂପା ଅଳଙ୍କାର ଠାବ କରାଯାଇଛି। ସେପରି ସୁନା ବିସ୍କୁଟ, ସୁନା ଇଟା, ସୁନା କଏନ୍ ମଧ୍ୟ ମିଳିଛି। ତେବେ ଡେପୁଟି ରେଞ୍ଜରଙ୍କ ଘରେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ରେଡ୍ କରିଥିଲା ଭିଜିଲାନ୍ସ। ଜୟପୁର ପିଆର ପେଟାରେ ଥିବା ପୈତୃକ ଘର ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ହାଇଟ୍ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଥିବା 2ଟି ଫ୍ଲାଟରେ ମଧ୍ୟ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲା। ସେପରି ଭୁବନେଶ୍ୱର ରଘୁନାଥପୁରରେ ଥିବା ଭାଇଙ୍କ ଫ୍ଲାଟରେ ରେଡ୍ ମାରିଥିଲା ଭିଜିଲାନ୍ସ। ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଲେ ମୋଦି, ସର୍ବାଧିକ ସମୟ ପିଏମ୍ ଆସନରେ ବସିଥିବା ନେତା ହେଲେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇଦେଲେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଭାଙ୍ଗିଲେ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ରେକର୍ଡ। ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ମୋଦି 4078 କାର୍ଯ୍ୟ ଦିବସ ପୂରା କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ତାଙ୍କ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କାଳରେ 4077 ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ 1966 ଜାନୁଆରୀ 24ରୁ 1977 ମାର୍ଚ୍ଚ 24 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ରହିଥିଲେ। ତେବେ ଇନ୍ଦିରାଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇ ଏବେ ମୋଦି ସର୍ବାଧିକ ସମୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଦାୟିତ୍ୱରେ ରହିଛନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ମୋଦି ଅନେକ ରେକର୍ଡର ଅଧିକାରୀ ହୋଇଛନ୍ତି। ମୋଦି ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ପ୍ରଥମ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେ ଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି। ସେ ଆଉ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ଅଣ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଏହାଛଡ଼ା ମୋଦି ପ୍ରଥମ ଅଣ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଯେ 2 ପାଳି ଭାରତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶା ଇତିହାସରେ ପ୍ରଥମ ରାଜ୍ୟପାଳ ଭାଙ୍ଗିଲେ ପ୍ରୋଟୋକଲ ପରମ୍ପରା। ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ଭୂମିକାକୁ ନେଇ ପୁଣି ଥରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ରାଜଭବନରେ ଆଉ ସୀମିତ ନ ରହି ଜନସମ୍ପର୍କ ଅଭିଯାନରେ ସାମିଲ ହେବେ ନୂଆ ରାଜ୍ୟପାଳ। କେଉଁ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ରିପୋର୍ଟ କାର୍ଡ ଦେଖିବେ ତ ଆଉ କେଉଁ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ବିଭାଗ କାମ ବୁଝିବେ। କେବଳ ମନ୍ତ୍ରୀ ନୁହନ୍ତି, ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତାମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରନ୍ତି ରାଜ୍ୟପାଳ। ଜାନୁଆରୀରେ ଓଡ଼ିଶାର ରାଜ୍ୟପାଳ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ କେ ହରିବାବୁ କମ୍ଭମପତି। ତେବେ ରାଜ୍ୟପାଳ ସବୁବେଳେ ପ୍ରୋଟୋକଲ ଓ ପରମ୍ପରା ଭିତରେ ରାଜଭବନରେ ସୀମିତ ରହିଥାନ୍ତି। ହେଲେ ହରିବାବୁ କମ୍ଭମପତି କିନ୍ତୁ ଏହାର ବ୍ୟତିକ୍ରମ କରିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶା ଇତିହାସରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ କୌଣସି ରାଜ୍ୟପାଳ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବାସଭବନକୁ ଯାଇ ଭେଟିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ତେବେ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବାସଭବନକୁ ରାଜ୍ୟପାଳ କମ୍ଭମପତି ଯିବା ରାଜନୈତିକ ମହଲରେ ବିଭିନ୍ନ ଚର୍ଚ୍ଚା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଏଣିକି ସରକାର ଓ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦୂରତା କମାଇବେ ରାଜ୍ୟପାଳ, ସରକାରଙ୍କ ବିକାଶରେ ଭାଗିଦାରୀ ହେବେ ମନ୍ତ୍ରୀ, ଦେବେ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ରିପୋର୍ଟ କାର୍ଡ। ନୂଆ ଭୂମିକାର ଝଲକ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ଗତ ସୋମବାର। କେହି ବୁଝିବା ଜାଣିବା ଆଗରୁ ଅଚାନକ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବାସଭବନରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ରାଜ୍ୟପାଳ। ଆଇନ ବିଭାଗର କାମ କେମିତି ଚାଲିଛି ସେ ନେଇ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। କାମରେ ବିଳମ୍ବ ହେଲେ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କର ବନ୍ଦ ହେବ ଦରମା, ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ମନ୍ତ୍ରୀ ରବି ନାରାୟଣ ନାୟକ ଶୁକ୍ରବାର ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ବିଭାଗର ହିସାବ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ସବୁ ଘରକୁ ଘର ଜଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି। ଅଗଷ୍ଟରେ 21, ସେପ୍ଟେମ୍ବର 11 ଓ ଡିସେମ୍ବରରେ 22ଟି ପ୍ରକଳ୍ପ ଶେଷ ହେବ। ଏ ବର୍ଷ 20,891ଟି ନଳକୂପ ଖନନ ହୋଇଛି।
ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 5,27,570 ନଳକୂପ ଖୋଳାଯାଇଛି। ବଳକା ପ୍ରକଳ୍ପ 2036 ସୁଦ୍ଧା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ଏଜେନ୍ସି ପାଇଁ ସବୁଦିନ ପେନାଲ୍ଟି ରହୁଛି। ବିଳମ୍ବ ହେଲେ ନୋଟିସ୍ କରାଯାଉଛି। ଏଣିକି କାମ ବିଳମ୍ବ ହେଲେ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦରମା ବନ୍ଦ ହେବ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ପାଖେଇ ଆସୁଛି ସମୟ, ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି 15,000 ଟଙ୍କା। ସୁଭଦ୍ରାର ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଟଙ୍କା ମିଳିବାର ସମୟ ଯେତିକି ପାଖଉଛି, ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ସାହ ସେତିକି ବଢ଼ୁଛି। ତେବେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି ଏହି 15,000 ଟଙ୍କା। ଅଗଷ୍ଟ 9 ତାରିଖ ଅର୍ଥାତ୍ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ମହିଳାଙ୍କ ଖାତାକୁ ଆସିବ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା। ଏନେଇ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି ହିତାଧିକାରୀ। ତେବେ ଏହି ତାରିଖକୁ ନେଇ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ଘୋଷଣା କରିସାରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏଥର ସବୁ ମହିଳାଙ୍କୁ ନୁହେଁ, ବରଂ ଯେଉଁମାନେ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ହୋଇଥିବେ ସେମାନଙ୍କ ଖାତାକୁ ଆସିବ ସୁଭଦ୍ରାର ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଟଙ୍କା। ତେବେ ଏହି ଟଙ୍କା କେଉଁମାନଙ୍କ ଖାତାକୁ ଆସିବ ତାହାକୁ ଅପେକ୍ଷା ରହିଛି। ବୃଦ୍ଧ ମାତାପିତାଙ୍କ ଯତ୍ନ ପାଇଁ 30 ଦିନିଆ ଛୁଟି ନେଇପାରିବେ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ। ଜାଣନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। ବୃଦ୍ଧ ମାତାପିତାଙ୍କ ଯତ୍ନ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ 30 ଦିନିଆ ଛୁଟି ନେଇପାରିବେ। କାର୍ମିକ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଗୁରୁବାର ରାଜ୍ୟସଭାରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ବୃଦ୍ଧ ମାତାପିତାଙ୍କ ଯତ୍ନ ପାଇଁ କର୍ମଚାରୀ ଛୁଟି ପାଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି କି ବୋଲି ଏକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରରେ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସିଭିଲ ସର୍ଭିସେସ୍ ବା ଲିଭ୍ ରୁଲ୍ 1972 ଅନୁଯାୟୀ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ 30 ଦିନିଆ ଅଣ୍ଡର ଲିଭ୍ ପାଇପାରିବେ, ଯେଉଁଥିରେ ସେମାନେ ବୃଦ୍ଧ ମାତାପିତାଙ୍କ ଯତ୍ନ ନେବା ପରି ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବେ। କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ 20 ଦିନର ଅଧା ବେତନ ଛୁଟି ଏବଂ 8 ଦିନର ଆକସ୍ମିକ ଛୁଟି ସୁବିଧା ମିଳୁଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି। ଏହି ଦିନଠାରୁ ମାଗଣାରେ ବସ୍ ଯାତ୍ରା କରିବେ ମହିଳା। ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଏଣିକି ମାଗଣାରେ ବସ୍ ଯାତ୍ରା କରିବେ ମହିଳାମାନେ। ଅଗଷ୍ଟ 15, 2025 ଠାରୁ ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମାଗଣା ବସ୍ ଯାତ୍ରା ଲାଗୁ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ସରକାର। ଏଣିକି ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ମଣ୍ଡପାଲି ରାମପ୍ରସାଦ ରେଡ୍ଡି ସୂଚନା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ ଆମର ମହାନ ବିଜୟରେ ଆମକୁ ସମର୍ଥନ କରିଥିବା ମହିଳାଙ୍କ ପ୍ରତି କୃତଜ୍ଞତାର ପ୍ରତୀକ। ଆମେ ଏହି ଯୋଜନାକୁ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ମହିଳାମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଖୁସି ଅଛୁ। ଯେଉଁମାନେ ଆମର ସଫଳତାରେ ଅବଦାନ ରଖିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିଦାନ ଦେବାକୁ ଆମେ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ। ତେବେ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ସେବା ସମସ୍ତ ପଲ୍ଲେ, ବେଲୁଗ, ଲକ୍ସରୀ ଏବଂ ଅଲ୍ଟ୍ରା ଲକ୍ସରୀ ବସ୍ରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ, ଯାହା ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ସର୍ବାଧିକ କଭରେଜ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଅଗଷ୍ଟ 15ରେ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଥିବା ଏହି ଯୋଜନା ମେ 2024 ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ତେଲୁଗୁ ଦେଶମ ପାର୍ଟି ସରକାର ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଇଥିବା ନିର୍ବାଚନୀ ସୁପର 6 ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟିର ଏକ ଅଂଶ। ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେଉଛୁ ଯେ ତେଲେଙ୍ଗାନାର ରେୱନ୍ତ ରେଡ୍ଡି ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ ସମାନ ନୀତି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିଛି। ଅଗଷ୍ଟ 2 ତାରିଖକୁ ଚାଷୀଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଆସିପାରେ ପିଏମ୍ କିଷାନ ଟଙ୍କା। ପିଏମ୍ କିଷାନର 20ତମ କିସ୍ତିକୁ ଚାତକ ପରି ଚାହିଁ ରହିଛନ୍ତି ଚାଷୀ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବର୍ଷା ଭଲ ହେଉଥିବାରୁ ଅମଳ ପାଇଁ ଏବେ ଚାଷୀ ଆଗ୍ରହୀ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ରୁଆ ବେଉଷଣ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ଯଦି ଚାଷୀଙ୍କ ଖାତାକୁ ପିଏମ୍ କିଷାନର 20ତମ କିସ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ 2,000 ଟଙ୍କା ଆସେ, ତେବେ ଏହା ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ବେଶ୍ ଲାଭଦାୟକ ହେବ। ତେବେ ଏହି ଟଙ୍କା ଅଗଷ୍ଟ 2 ତାରିଖରେ ଆସିବ ବୋଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାତୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏନେଇ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇନାହିଁ। ତେବେ କେବେ ଆସିବ ଏହି ପିଏମ୍ କିଷାନ ଟଙ୍କା, ଯାହାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ଅଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସ୍ତରରେ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବାର୍ଷିକ 6,000 ଟଙ୍କା ଚାଷୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ସିଧାସଳଖ ପଠାଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ଟଙ୍କା ପ୍ରତି 4 ମାସରେ ଥରେ କିସ୍ତି ହିସାବରେ ଚାଷୀଙ୍କ ଖାତାକୁ ଆସିଥାଏ। ପିଏମ୍ କିଷାନର 19ତମ କିସ୍ତି ଫେବୃଆରୀରେ ମିଳିସାରିଥିବା ବେଳେ ଏବେ 20ତମ କିସ୍ତିକୁ ଅପେକ୍ଷା ରହିଛି। ରାଜ୍ୟସଭାରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲେ କମଲ ହାସନ। ତାମିଲ ଭାଷାରେ ନେଲେ ଶପଥ। ଅଭିନେତା ତଥା ମଲ୍କନୀଥିମୟମ୍ ପ୍ରମୁଖ କମଲ ହାସନ ଶୁକ୍ରବାର ରାଜ୍ୟସଭା ସଦସ୍ୟ ଭାବେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟସଭା କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବା ମାତ୍ରକେ ପ୍ରଥମେ କମଲ ହାସନଙ୍କ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲା।
कमल हासन राज्यसभा सांसद भावे तमिल भाषा रे शपथ नेइथिबा देखिबाकु मिलिथिला। तेबे राष्ट्रीय स्तर रे कमल हासन प्रथम थर लागि एही दायित्व ग्रहण करिसेंती। प्रथम थर लागि से राज्यसभा सांसद भावे दायित्व ग्रहण करबा नै निज खुशी जाहिर करिसेंती। गणमाध्यम को प्रतिक्रिया देई कमल हासन कहचंती जे मते आज खूब गर्व अनुभव हेउछि। गत जून 12 तारिख रे कमल हासन एवं अन्य 5 जन को राज्यसभा पई बिना प्रतिद्वंदी रे बछा जायछि। भिडियोटी को शेष जाए देखिथिबारु आपनको धन्यवाद। जदि आपण माने एपर्यंत आम वीडियो को लाइक करना हंती ताले आम वीडियो को लाइक करी कमेंट रे जय जगन्नाथ लिखंतु एवं आम चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरे थिबा बेल आइकन को प्रेस करंतु।